गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधां गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखे अमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखे अमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखे अमामृता। तुमेव माता त्वपिता तुमेव तुमेव बन्धो च सखा तुमेव विद्या द्रविडं तुमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सर। वर्तमान मुझे जिलार आउ जड़े प्रवीण शिक्षक श्रीजुक्त अरुण कुमार पल्ली महोदय को विवेक बाणी पाठ करने को आह्वान करुछि। श्रीजुक्त अरुण कुमार पल्ली महोदय। शुभ संध्या समस्त नमस्कार। आज विवेक अर्थ और बाकी जहाँ अच्छी परस्पर सहित बोला कुकुर भली कामुड़ा कामुड़ी छाड़ी सत् उद्देश्य सत् उपाय सत् प्रेरणा अवलंबन कर एवं साहसी हुओ जदि जन्मिछ तो गोटे स्मृति रखी जाओ। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वर्तमान यही आभासी मंचर मंग धारण करने आमंत्रण करुछि एही जिल्लार संपादक तथा आजीवन सदस्य समस्तंकर अति प्रिय शिक्षक श्रीजुक्त युधिष्ठिर महांत महोदय को। श्रीजुक्त युधिष्ठिर सर। धन्यवाद स्वाति। स्वामी विवेकानंद लोक संसद मयूरभंज जिला शाखा आम प्रकृति आम संस्कृति शीर्षक ई पाठचक्रमालार ये 56तम ई पाठचक्र को पुनर्बार समस्त स्वागत और साधुवाद। आज आलोच्य शीर्षक प्राचीन साहित्यर पुनर्मूल्यांकन प्रसंग। आमर प्राचीन अपरिमार्जित भली लगुथिले मध्य सेथिरे पूरी रहिथिला आत्मीयता एवं निष्कपट भाव। प्राचीन साहित्य मुख्यतः विभिन्न धर्म ग्रंथ को आधार करी रचित होइथिला। एही साहित्य रे पूरी रहिथिला रस आवेग भाव एवं दिग्दर्शन। ए संपर्क रे विशद भाव रे आलोचना रखिया पई आम गहन रे जने एपरि व्यक्तित्व उपस्थित अछंती जे निजर अनुभूति को आधार करी गोटिक परे गोटिए
ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭୋଗରାଇ। ଆଜକୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଲକାନଗିରି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା 62ଟି ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଗବେଷଣା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ 14ଟି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 2003 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଭଳି ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଆଭାସୀ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ସାର୍। नमस्कार सर। हेलो। आज्ञा सर नमस्कार। नमस्कार। शुभुची सर। शुभुची सर। शुणी पारुछन तो मते? हेलो। आज्ञा सर शुभुची सर। अच्छा ए मु आरंभ करिवि कि ना कोन रही आज्ञा कार्यक्रम? सर ना ना आ कार्यक्रम सर आपण आरंभ करନ୍ତୁ। आज जो चर्चार प्रसंग रखा जाइछि तार विषय रही प्राचीन साहित्यर जो पुनर्मूल्यांकन प्रसंग। प्रकृत रे प्राचीन साहित्य कहिले आमे को समय खंड को विवेचना करू ता होछि प्रथम कथाटी एवं द्वितीय कथाटी होछि जे आमे जो प्राचीन साहित्य रहिथिला जो धारा जो विचार को नहीं आमे आगु को बढ़ुथिलु आज तार पुनर्मूल्यांकन करिवार प्रासंगिकता रहिछि कि नाही। तेणु सेही भली प्रसंगटी रहिछि जे प्राचीन साहित्यर पुनर्मूल्यांकन जरूरी। मु जतेबेले आम साहित्य प्रसंग को आसीबी ए ओडिया साहित्य संपर्क रे मु मत और मंतव्य रखिबी। प्रकृत रे गोटे साहित्य तार मूल्यांकन हेई थाए गवेषणा द्वारा। पाठक माने साहित्य पढ़ंती, किछि श्रोता किछि शुणंती साहित्य, किंतु वैचारिक अवबोध रे सेमाने तार मूल्यांकन करंती। कारण गवेषणा प्रसंगटी होछि ताहा अन्य माने केमती देखुचंती आ आमे केमती देखुचु ताहा व्यक्ति निर्भरशील। कारण प्रतिटी जुक्ति पछरे गोटे व्यक्तिर व्यक्तित्व तार विचार बा अनुशीलन पद्धतिटी रही थाए। तेणु आमर जो गवेषणा अतीत रे हेछि प्राचीन साहित्य को नेकी ता भितर जो विषय विन्यास रहिछि से विषय विन्यासर प्रासंगिकता आजिर दिन रे कोन बा सेथिरे परिवर्तन हबा जरूरी की। प्रकृत कथाटी होउछि आमे ओडिया साहित्य रे जो प्राचीन साहित्य कहिले आमे सारला दासंक पर्यंत से साहित्य समय खंड को बुझुछु। ताहारी भितरे रहिछि कोन ना आमर प्राचीन जो लोक साहित्य गुड़िक रही जोड़ा कि एक बाचिक परंपरा को आग को बढ़ाऊँच। द्वितीय कथाटी होउछि लिखित साहित्य प्रसंग जतेबेले आसुछि सेतेबेले चर्या साहित्य कथा को आमे चर्चा करूछु। किछि शैव साहित्य, नाथ साहित्य एवं सारला साहित्य को से संपर्क रे आमे मौलिक पाठ भाव रे आमे सेठी ग्रहण करूछु। कारण एई सब साहित्य रे जो मौलिक पाठ रही तार रचना काल रही स्रष्टांक संपर्क रे जो तर्क वितर्क रही बा तार जो ऐतिहासिक वास्तवता रही सी किछि किछि समय खंड रे एक वितर्कर विषय पलटि। केवल एई भाषा साहित्यर अध्यापक माने नुहंती किछि पाठक मध्य उत्तरणर स्तर को जाई अन्यान्य साहित्य सहित ताकू तुलना करुचंती एवं किछि ऐतिहासिक प्रसंग गुड़िक पाई कि ये साहित्य मध्य बाट फिटेइछि।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ସେହି ଭାବରେ ବିଚାର କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦି କବି କିଏ? ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାଁ କହନ୍ତି ଯେ ଆଦି କବି ହଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି କବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ତ କେତେ ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ, ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ, ବିନା ସଂକୋଚରେ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯେ 1000 ବର୍ଷର ଆମର ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, 1000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ। ତ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟ ଯଦି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ତାହେଲେ ଇଏ ତ 500 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ହବା କଥା, 500ରୁ 600 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଆମେ 1000 ବର୍ଷଟିକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ? ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ କାଳଖଣ୍ଡକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ହଉଛି ଚର୍ଯା ଗୀତିର ସମୟ ବା ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା କି କ୍ଲାସିକାଲ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଆମ ଭାଷା। ତା ପଛରେ ଆମେ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ପାଖରୁ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଦିକବି ଭାବରେ ଲୁଇ ପାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ଯେଉଁ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି, ପ୍ରଥମ ଗୀତିକା ଲୁଇ ପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର 2ଟି ଗୀତିକା ରହିଛି ଲୁଇ ପାଙ୍କର ସେଥିରେ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରେ, ଏବଂ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ପୋଥିର ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ପାଠୋଦ୍ଧାର ପରେ ସେ ସଂଶୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ କିଛି ବାଗ୍ମୀ ବା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ମହମ୍ମଦ ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହ, ସୁକୁମାର ସେନ, ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚି, କରୁଣାକର କର, ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ସେଇମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଇତିହାସ, ଯୋଉ ଅନୁଶୀଳନ ରହିଛି, ଯୋଉ ବିଶ୍ଳେଷଣ ରହିଛି, ତାହାରି ଆଧାରରେ ଆମେ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଯେ ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଏଇ ଯୋଉ ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଯେ ଯଦି ଅହମିଆ ଭାଷାର ଲେଖକ ଥିଲେ ଚର୍ଯାକାର ମାନେ, ବଙ୍ଗ ଭାଷାର କବି ଥିଲେ ଚର୍ଯାକାର ମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କବି ଥିଲେ ଚର୍ଯାକାର ମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ବା ଯେକୌଣସି ଭୂମିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କି 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଐତିହାସିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେତୋଟି ରହିଛି, ଆସାମରେ କେତୋଟି ରହିଛି। ଏବେ ଯଦି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଆପଣ ସମଗ୍ର ଆସାମରେ ଯଦି ଖୋଜିବେ ସେଟା ଆଦୌ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯଦି ଖୋଜିବେ ସେଠି ଆଦୌ ପାଇବେ ନାହିଁ। କୋଉଠି ପାଇବେ? ନା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଠି ଲଳିତଗିରି କୁହନ୍ତୁ, ପୁଷ୍ପଗିରି କୁହନ୍ତୁ, ରତ୍ନଗିରି କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଅଛି ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ରହିଛି। ସେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରର ସଂଖ୍ୟା 50ରୁ କମ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କୁପାରିରେ, ଜୟରାମପୁରରେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚକ ମାନେ କେବଳ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାରରେ କିଛି ଶବ୍ଦ, କିଛି ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ, କିଛି ବିଚାରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏଟା ଆମ ପ୍ରଦେଶର, ଏଟା ଭାଷା, ଆମ ପ୍ରଦେଶର ସାହିତ୍ୟ, ଇଏ କବି ଜଣକ ଆମ ପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଛି, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୂତନ ନୂତନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଠି ଲୁଇପା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶବରପା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସରହପାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବୁସୁକୁପାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ଗବେଷକ ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ ଆଲୋଚକ ମାନେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାକୁ ନେଇକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ସିଏ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚର୍ଯାକାରଙ୍କ ସମୟ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ। ଏଇଟା ବି ବେଳେ ବେଳେ ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ଲାଗେ। ଏଥିପାଇଁ ଲାଗେ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚର୍ଯାର ସମୟ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଆପଣ ଚର୍ଯାର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ପଢନ୍ତୁ, 500 ବର୍ଷର ଯଦି ଆରମ୍ଭ ଚର୍ଯା ଏବଂ ଶେଷ ଚର୍ଯାରେ 500 ବର୍ଷର ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ବା ଦୂରତ୍ୱ ରହୁଛି ସମୟ ଖଣ୍ଡର, ତାହେଲେ କଣ ଭାଷା ବଦଳି ନଥିବ କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପଚାରିଛି, ବିସ୍ମିତ ହଉଛି। ଯଦି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ପରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଭାଷା ଆଉ ଭାଗବତର ଭାଷା ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରଭେଦ ଆସୁଛି 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଲୁଇପା ଲେଖିଥିବା ପ୍ରଥମ କବିତା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଚର୍ଯାକାର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ 20 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ ଏଇ ଯୋଉ ଦୂରତ୍ୱ ଜାତ ହଉଛି ସମୟ ଖଣ୍ଡର, ତାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସମାନ ପରି କେମିତି? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂଶୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର। ଏ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଗବେଷଣା ତା ଉପରେ ହବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି, ଯୋଉ ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ଆସାମର ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏଟା ଆମ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଆସାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବଙ୍ଗୀୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ ବଙ୍ଗ ଥିଲା କି? ଆସାମ ଥିଲା କି? ଏସବୁ ନଥିଲା। କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ? କାରଣ ଏ ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଭୌଗୋଳିକତା ଭିତରେ ଯୋଡି ହେଇକି ଥିଲା। ଏଟା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଇତିହାସ କହୁଛି। ତ ଯଦି ବିଶାଳ ଉତ୍କଳ ଦେଶ ବା ଉଡ୍ର ଦେଶ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତା ନାଁ ବଦଳୁଛି, କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ, ତୋଷାଳୀ ଦେଶ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଅଂଶରେ ତାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି। ଏ ଯଦି ବିରାଟ ଭୌଗୋଳିକ ପରିମଣ୍ଡଳ ତାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ଲୁଇପା କଣ ଯାଇ ନଥିବେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ? ନା ଲୁଇପା କଣ ଯାଇ ନଥିବେ ତିବ୍ବତ ଅଞ୍ଚଳକୁ? ନା ନେପାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ? ନା ସେଠି ସବରପା ବୁଲି ନଥିବେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଅଞ୍ଚଳ? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବା କଥା। ଆମେ ସେ ଯୁକ୍ତିରେ ପରାଜିତ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତାହା ଓଡ଼ିଆର ଆଦି ରୂପ ବୋଲି ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖେଇଛୁ। ଚର୍ଯାକାର ମାନଙ୍କର ଘର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆଲୋଚକ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଲୁଇପା ସବରପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ ବୋଲି ରାଢ ଗାଁକୁ କହିଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯୋଉ ରାଢ, ସେ ରାଢ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ବଳ ସମାଲୋଚନାର ଗୋଟେ ଦିଗ, ଯାହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆଜିର ଦିନରେ କଣ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲଚରାଲ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କାରଣ ମୁଁ ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଗବେଷଣା କରୁଛି ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ଧରିକି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ବିଶଦ ତଥ୍ୟ, ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ଗବେଷଣା ମୋର ସରିନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ଭିତରେ ଆସାମର କାମରୁପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଇପାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ବୋଲି ଦାବି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ବୁଲି ଭ୍ରମଣ କରି ଆସିଲିଣି। ସେଠି କଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟର ଲୁଇପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଲି ଆସିଲେଣି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଇପାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ଦାବି କରାହଉଛି। କୋଉଠି ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର? ଅନ୍ୟ କଥାଟି ହଉଛି, ଯୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ମତର ଏମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ତାର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥଳ କୋଉଠି? ଏଠି ବଜ୍ରଯାନୀ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଠି ସେଗୁଡିକ ବୃହତ ଓଡିଶାର ଅଂଶ ନଥିଲା କି? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଓଡିଶାର, ଏମାନେ ଯଦି ସେଇ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ
ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମର ଯୋଉ ଦାବିଟା ଅତୀତରେ ହେଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି, ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ସାଧନା ପୀଠ ରହିଛି, ସେଥିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଶେଷ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବି ଶିଶୁ ବେଦ ବା ଆଉ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଖକୁ। ଆମକୁ ଏଠି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ତାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଶିଶୁ ବେଦର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ କେହି କେହି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା କାଳୀନ ରଚନା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରଳାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ବୋଲି ଏଗୁଡିକ ଅନେକ ଗବେଷକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନ ହବା କଥା, ଆମର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଯୋଉ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହବା କଥା, ତାହା ଆମେ କରିପାରିଲୁ ନାହୁଁ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯୋଉ ରହିଛି, ତାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ନାଥ ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତାଲିକା ରହିଛି, ଯୋଉ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗୋଟେ ନାଥ ଯୋଉ ବିଚାରର ବା ନାଥ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଏକ କାହାଣୀ ବିନ୍ୟାସ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାରଣ ନାଥ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଏହାର ଯୋଉ ନାମ ରହିଛି ନାୟକ ଯେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ନାମ ରହିଛି ତାଙ୍କର। କାରଣ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି, ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ନାମ ନା ଅଭିନବ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନାମ? ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗବେଷଣା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ନାଥ ସିଦ୍ଧଙ୍କର ତାଲିକାରେ ଚୈତନ୍ୟ ପଦବୀଧାରୀ ବା ଚୈତନ୍ୟ ନାମଧାରୀ ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମେଘା ଚୈତନ୍ୟ, ପଞ୍ଚ ଚୈତନ୍ୟ, ବିଦ୍ୟା ଚୈତନ୍ୟ, ସିଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ, ଆତ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ, ଏଇଭଳି ନାଥ ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଚୈତନ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ନା ଅଭିନବ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନାଁ? ଆଉ ସେ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ନାଥପନ୍ଥୀ। ଆମେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିକୁ ଆମେ ଏଠି ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି କେମିତି ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବା ବା ଯୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ଥିବା ଯୋଉ ଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ରାଜକୃପା ଲାଭ କରିଲା ପରେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ପରେ କେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୈବ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ କେମିତି ନାଥ ଏବଂ ମହିମା ଧର୍ମରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସମୟ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିକୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ଆସିଲୁ ଯେ ଏଗୁଡାକ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ରଚନା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ହେଇପାରୁଛି, କାରଣ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପିଙ୍ଗଳାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, ଏ ପିଙ୍ଗଳାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସମୟ ହଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଭାଗ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କୌତୁକ ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ନାୟକ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି। ରେବତୀ ଗଳ୍ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫକୀର ମୋହନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରେବତୀ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଛାନ୍ଦମାଳା ଗାଇ ଯାଉଛି। ତ ଛାନ୍ଦମାଳା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 1890 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଚିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ସିଲାବସରେ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ୟାର ଯେତେବେଳେ ଐତିହାସିକତାର ଅନୁଶୀଳନ ହବ ବା ଗବେଷଣା କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଛାନ୍ଦମାଳା ବହିଟି ତାର ରଚନା କାଳକୁ ନିରୂପଣ କରିକି ଯଦି ରେବତୀର ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇ ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ତାହେଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେଟା 1890-92 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ରଚନା, କାରଣ ସେଥିରେ ଛାନ୍ଦମାଳା ଅଛି। ଏବଂ ଛାନ୍ଦମାଳା ଓଡ଼ିଶାର ସିଲାବସରେ କେବେ ପଶିଥିଲା ତାକୁ ଆକଳନ କରିଥାନ୍ତୁ। ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେ 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କେହି କେହି କୌତୁକ ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥର ସୃଷ୍ଟି କାଳ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ
ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ହେଉଛି ଗୋଟେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା, ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାର ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ବତ୍ସା ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ କଳସା ଚଉତିଶା ରହିଛି, ସେଟାକୁ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ କଳସା ଚଉତିଶା ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅନେକ ଆଲୋଚକ କହିଛନ୍ତି ବତ୍ସା ଦାସ। ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ବତ୍ସା ର ଅର୍ଥ କଣ? ଆଉ ବତ୍ସା କଣ ଗୋଟେ ମଣିଷର ନାଁ ହେଇପାରେ? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବତ୍ସା କହିଲେ ବାଛୁରୀକୁ ବୁଝୁ। ତ ସେଇ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବତ୍ସା ଚଉତିଶ ଯୋଉ ବତ୍ସା ଦାସ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲେଖିବା ଭିତରେ ସତରେ କଣ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଇପାରେ ବତ୍ସା ଦାସ? ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ନା, ବତ୍ସା ଦାସ ଯଦି ସେଇ କଳସା ଚଉତିଶା ରଚନା କଲେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ କୌଣସି ପୋଥି ମିଳି ନାହିଁ। ଜଣେ କଣ ତାଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କବିତାଟି ନିର୍ମାଣ କରିକି ଚଉତିଶା ଗୋଟେ ଲେଖିକି ତାପରେ କଣ ପୁରା ନିରବି ଗଲେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ପଚାରି ନାହିଁ, ପଚାରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେଇ ସମାନ ପାଠ ଥିବା ପୋଥି ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ଗୌରା କଳସା, ଏବଂ ସେ ଗୌରା କଳସାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବଂଶୀ ଦାସ। ସେଥିରେ ଏମିତି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ କଳସା ଚଉତିଶାରେ ଯୋଉ ପାଠ ରହିଛି ସେଇ ପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୌରା କଳସାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଠର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏବଂ ସେଠି ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ବଂଶୀ ଦାସ, ସିଏ ଗୌରା କଳସାକୁ ରଚନା କରିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ପୋଥି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରହିଛି। ସେଠି ବି ସେଇ କଥା ରହିଛି, ଖୁଁ ଖୁଁ ଖାସ ସାହସେଣ ପେଲୁ ଅଛି ଧଇଁ। ଏଠି ବି କଳସା ଚଉତିଶାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଖୁଁ ଖୁଁ କାଶ ସାହସେଣ ପେଲୁ ଅଛି ଧଇଁ, ଖରତର ନିଶ୍ୱାସ ମଥା ଲାଗେ ଭୁଇଁ। ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ପୁଣି ଏଇ ଦୁଇଟି ଚଉତିଶା ଯୋଉ ମିଳିଛି, ଏଠି ଭଣିତି ପଦରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛି ବଂଶୀ ଦାସଙ୍କର କଳସା ଗୀତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛି ବତ୍ସା ଦାସଙ୍କ କଳସା ପଢିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଗବେଷଣାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି ଯେ କୋଉଟା କୋଉ ପୋଥିଟି ଠିକ ଏବଂ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଜଣେ ଯଦି ଏକାଧିକ ପୋଥି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଚଉତିଶା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ବଂଶୀ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଇଟି ପୋଥି ମିଳିଛି ଏବଂ ବତ୍ସା ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୋଥି ମିଳିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି ହୁଏତ ତାଙ୍କର କୋଉ ବତ୍ସ ବା ଶିଷ୍ୟ ଯିଏକି ନିଜକୁ ବତ୍ସା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ସେ ପୋଥିର ପାଠୋଦ୍ଧାର କରିନାହିଁ ତ, ତାକୁ ପୁନର୍ଲିଖନ କରିନାହିଁ ତ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ କଥା। ଏବେ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ସାରଳା ଦାସ ଓ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି? ଯଦି ଜଣେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଅନେକ ପୋଥି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହବା କଥା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ମାତ୍ର 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ସେଥିରେ କଣ ରହିଛି ନା, ସାରଳା ମହାଭାରତ ରହିଛି, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରହିଛି, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ କିଛି ଆଲୋଚକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକାକୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ରଚନା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଏବେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାମରେ କେବଳ 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ, ଲୋକେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାରଳା ଦାସ ବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ବା ଶୂଦ୍ରମୁନି ଭଣିତା ଥାଇ ଅନେକ ପୋଥି ମିଳିଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କି ନୁହେଁ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। କାରଣ ଏଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ଯୋଉ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପୋଥି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ହେଇକି ମିଳିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେମିତି ପୋଥି ମିଳିଛି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ
ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଜନ୍ମେଣ ଶୂଦ୍ର ଚଞ୍ଚଳ ମୋହର ମତି, ପୁରଣୀ ଦେଶୀ ନାରାୟଣ ଅନନ୍ତ ମୂରତି, ନାରାୟଣ ପୟରେ ମୁହିଁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ଦାସ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ ରାମାୟଣେ କରଇ ପ୍ରକାଶ। ଏଠି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସର ଭଣିତା ସେଠି କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଯେମିତି ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ମହାଭାରତକୁ ମହାଭାରତ, ଭ୍ରାତାକୁ ଭ୍ରାତା, ସକଳକୁ ସଖଳ, ଦୁର୍ବାସାକୁ ଦୁର୍ଭାଷା ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଥା। ଏଥି ସହିତ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ହରିବଂଶ, ଭାରତ ହରିବଂଶ ନାମକ ଗୋଟେ ପୋଥି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମିଳିଛି, ଯୋଉଟା କି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ତାର ପାଠୋଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବି ଏଇଥିରେ ଭଣିତି ରହିଛି, ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଆଖ୍ୟାନ ଏ ପୁରାଣ ହରିବଂଶ, ହରିପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ସାରଳେ ଚଣ୍ଡୀ ଦାସ, ହରି ସେ ହରଣ କରଣ ପୁଣ୍ୟ ରସ, ହରିପାଦେ ଶରଣ ସାରଳା ଚଣ୍ଡୀ ଦାସ। ତ ଏଥିରେ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତ ହରିବଂଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ପୋଥି ମିଳିଛି। ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା କହିଲା ପରେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିଜେ ସାରଳା ଦାସ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହିପରି 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ କଥାର ଯଦି ବାସ୍ତବତା ରହିଛି ସେ ପଦର, ତାହେଲେ ସତରେ କଣ ସାରଳା ଦାସ ଅନ୍ୟ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ 6ଟି ରାମାୟଣ କୋଉଠି ରଚନା କରିଥିଲେ କି? ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପୋଥି ରହିଛି, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ, ଭାରତ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ, ଏସବୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ମିଳୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯୋଉ ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପାଠକମାନେ ଯାହା ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ ବା ଯାହା ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଜରୁରୀ କି ନାହିଁ। ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଖାଲି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ସେମିତି କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଷୋଡ଼ଶା, ଉଗାଳ, ଚମ୍ପୁ, ଚୌପଦୀ, ସମ୍ବାଦ, ଟୀକା, କବଚ, ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଏସବୁ ଯାହା ରହିଛି ସେଥିରେ ଗବେଷଣା କରିବା ଦରକାର। ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବାଟ ଫିଟେଇବ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଣିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଗବେଷଣା କେବଳ ନାହିଁ, ଆମର ଜାତିର ଯୋଉ ହୃତ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କହି ଆମେ ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଇ ଏକ ଅର୍ବାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ପଛରେ ଯୁବପିଢ଼ି ବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର ଗବେଷକ, ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଗବେଷଣା କଥା ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗବେଷଣା ସରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ବା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଗବେଷଣା ହବା କଥା, ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗବେଷଣା ହବା କଥା, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଜାତିର ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହବ, ବିକଶିତ ହବ, ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହବ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆଜି ଯାଏଁ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଏହାକୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା କହି ଏଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରହିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅତୀତରୁ ଜାଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ବହୁବିଧ ଦିଗ ସବୁ ରହିଛି, ଏ ଗବେଷଣା ପାଇଁକି ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇଛି ଏବେ, ଏବଂ ଏ ଗବେଷଣା କାଳରେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଗବେଷକମାନେ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଇକି ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆମର ନମସ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଅସମ୍ମାନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗବେଷକର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳେ, ନୂଆ ନୂଆ ପୋଥି ଯଦି ମିଳୁଛି ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉ ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତି ଆସିଛି
ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ଆଧାରିତ ହେବାରେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଗବେଷକମାନେ ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆସିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସାଧନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଇ ପାଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ଆସାମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିଲେଣି, କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଲେଣି ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛୁ। ତାକୁ ବାସ୍ତବତା ଦେବା ପାଇଁ ନୂତନ ଭୂମିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଜାତୀୟ ଅସ୍ମିତାର ଭୂମି ନିର୍ମାଣଟା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ମୋତେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବା ପାଇଁ କି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ରହୁନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରିକି କାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ହୁଏତ ମୁଁ ମାନେ ଅଫିସରେ ବା ଘରେ ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସମୟଖଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଇତିହାସକୁ ଆଗକୁ ନେବା କଥା। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ, କାରଣ ଗବେଷଣା ଆମେ ଭାବୁ ଯୋଉଠି ସରିଗଲା ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଯୋଉ ଗବେଷକ ସେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ସେଇଠି ସରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କି ମୋର ଗବେଷଣା ସେଇଠୁ ସରିନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ନୂତନ ବିଚାର ରହିଛି, ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ, ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଆମ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟେଇବ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟ ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଉଚିତ, ଯୋଉଠି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ ହବ। ଯେମିତି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କଥା ଆସୁଛି, ବହୁ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନର କଥା ଆସୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସାରଳା ମହାଭାରତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। NEP 2020ର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ରହିଛି। ସେଠି ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା, ବହୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା, ବହୁ ବିଚାରର ଶିକ୍ଷା ତା ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିଲୁ। ଆମର ସବୁ ଗବେଷଣା ହେଇଛି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଫୁଲ, ସେଠି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଶକ୍ତି ଉପାସନା, ଏଇ ଯେ ଗୋଟେ ଧରଣର କଥା ଆମ ପାଖରେ ଗଲା। ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଐତିହାସିକତା, ବାସ୍ତବତା ଯୋଉ କରିବା କଥା, ଅନେକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି କଲୁ ଯେ ସାରଳା ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଉପାସକ। ସେଇ ଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲୁ। ସେଥିରେ ଆମେ କାହିଁକି କହିଲୁ ନାହିଁ ଯେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ହୁଏତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଅପସରି ଯାଉଛି, ସେ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଅନେକ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ, ଅନେକ ଦେବୀପୀଠ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ସରସ୍ୱତୀ, ଦୁର୍ଗା, ଚଣ୍ଡୀରେ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ତାରା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବଜ୍ରବରାହୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଗିନୀ ପରମ୍ପରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ସେଇ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ପୀଠ ଗୁଡିକ କେମିତି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଲୋକ ଚେତନା ବଦଳୁଛି, ରାଜା ବଦଳୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ବଦଳୁଛି, ତେଣୁ ସେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା ବହୁତ ମାନେ ହବାର ବାକି ରହିଛି। ଆମେ ଯେ ଭାବୁଛୁ ପୁରୁଣା ବହି ଗୁଡିକ ପଢିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଗବେଷଣାର ସ୍ଥିର ଆଉ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଇସାରିছে। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ମୋର ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ରହିବ, ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ବିଚାରକୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବେ, ମାର୍ଜିତ କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ବିଚାରକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେବି। ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଟିକେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଟିକେ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସେ ଟିକେ ରହିବେ, ଲାଇନରେ ଥିବେ। ସାର୍ ଏଇ 62 ପ୍ରକାର ହଁ, ଯୋଉ ଜନଜାତି ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେ 62 ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା 64 ହେଇଗଲେଣି। ଓହୋ, 64 ପ୍ରକାର ଜନଜାତି ବିଷୟରେ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଖିଥିବା ଏବେ 14ଟି କିଛି ବହି। ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ 2025ରେ 2ଟି ଆଜ୍ଞା ଜନଜାତି ଓଡ଼ିଶାର, ଗୋଟେ ଏଇ କୁଣ୍ଡାଦୋରା ଆଉ ହଉଛି କୁଭି କନ୍ଧ, ଏମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଇନକ୍ଲୁଡ କରାହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ନୂଆ ଜନଜାତି ପଶିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନେକ ଜନଜାତି ପଶିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ 2ଟି ଜନଜାତି
ପଶିଲା ଫଳରେ 62 ରୁ 64 ହେଇଯାଇଛି ସେଠି। ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ସାର୍ ଯୋଉ 14ଟା ବହି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ତା ଉପରେ ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଟିକେ ସାର୍ ଦିଅନ୍ତେ, ହଁ, ହଁ। ଆମର ସବୁ ଶ୍ରୋତା ଜାଣନ୍ତେ ଟିକେ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି। ଓଡିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନଜାତି ଗବେଷଣାରେ ମୋର 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମୁଁ କରି ଆସୁଛି। 27 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 1999 ମସିହା ପାଖରୁ। ଏବଂ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ 14-15 ଖଣ୍ଡ ବହି ଜନଜାତିର ବିବିଧ ଏଙ୍ଗେଲ ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ବହି ହେଇଛି, କିଛି ଫିଚର ଧର୍ମୀ ବହି ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ସମ୍ପାଦିତ ବହି ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହି ହେଇଛି। ତ ଜଣେ ଲୋକ 15ଟା ଜନଜାତି ବହି ଲେଖିବା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ। ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଲାଗେ ଗୋଟେ ପିଓର 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ, ଯୋଉଟା କି ପିଓର ରିସର୍ଚ୍ଚ ବହି ହବା ପାଇଁ କି ବା ସେଇ କଲଚରାଲ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ କି। ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନ ଥାଏ। ମୋର ପ୍ରଥମ ବହିଟା ହେଇଥିଲା ମୁଦୁଲି ପଡାର ଲୋକେ, ଯୋଉଟା ମତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କି 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ସେଠି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସହିତ ସେଟା 128 ପେଜର ବହି ମାତ୍ର। ଏବେ ଆମାଜନ ରେ ମିଳୁଛି ସେଟା। ତାର 3ଟା ଏଡିସନ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବଂ ତାର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ସ୍ୱିଡେନର ରାଣୀ। ତାର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରିଫେସ ଇଂଲିଶରେ। ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ଗୋଟେ ବହିଟା ଲାଗିଲା ପୁଣି 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ପୁଣି ଲେଖିଥିଲି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଓର ରିସର୍ଚ୍ଚ ବହି, ମୁଁ ସମୁଦାୟ ସେଇ 5ଟା-6ଟା ଲେଖିଛି। ଏବେ ମୋର ପ୍ରାୟ 10-15 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିବ। ଏବଂ ମୋର ରିସର୍ଚ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ସେଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ବଣ୍ଡା, କୋୟା, ଡିଡାଇ, ପରଜା, କନ୍ଧ, କୋଲ୍ହ। ଏତିକି ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଉପରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି କାମ କରିଛି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳ ଟ୍ରାଇବ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଜୁଆଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ହଲବି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାମ କରିଛି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ମେଜର କାମ ମୋର ସବୁଠୁ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଲ୍ହ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବଣ୍ଡା ଟ୍ରାଇବ୍ସ। ତ କୋଲ୍ହ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାମ କଲି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କୋଲ୍ହଣ ରିଜିଅନ ଯୋଉ ରହିଛି, କୋଲ୍ହାଣ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଅରିଜିନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ସେଠି ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି କରିଛି। ଏବଂ ମୋର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ, ଏବେ ମୋର ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ମତେ 9 ମାସ ଲାଗିଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ କି, 6 ପେଜର ଆର୍ଟିକିଲ ଟେ। ସେଟା ହଉଛି ଜନଜାତିର, ଓଡିଶାର ଜନଜାତିଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା। ସେଇଠି ତାଙ୍କର କୋଉଠୁ ସୂତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ରଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡିସନାଲ କଲର କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତନ୍ତ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକର କଣ ହଉଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଣ ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଣ ରହିଛି, କୋଉ କୋଉ ରଙ୍ଗକୁ କୋଉମାନେ ଅଶୁଭ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି କୋଉ ଟ୍ରାଇବ୍ସ, ତା ଉପରେ ବହୁତ କାମ କଲି। ତ ଏଭରେଜ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2ଟି ନିବନ୍ଧ ଲେଖିବା ବଡ କଷ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ଲେଖି ହବ 7-8 ପେଜର, ଆଉ 2ଟା ଲେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ 27 ବର୍ଷ ଧରି ସେଇ ଧାରଣାରେ ରହିଛି, ମୁଁ ସେଇ ସ୍ତରଟାକୁ ଆପାତତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ବିଚାର କରିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସହଜରେ ଆଉ ଲେଖି ପାରୁନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତିକି କହିଲି, ଆଉ କଣ କହିବି। ଆଉ ସାର୍, ଏଇ ଯେ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ସାର୍ କହିଲେ, ରଙ୍ଗ ଉପରେ ହୁଁ। ସାର୍ କଣ ରହିଛି, ଇଏ ଧାରଣା କଣ ଅଛି ସାର୍? କିଛି ରଙ୍ଗ ଅଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମାଟିରୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, କିଛି ପଥର ଗୁଣ୍ଡରୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, କିଛି ଚେରି ମୂଳିରୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, କିଛି ଯୋଉ ଫୁଲ ପତ୍ର ସେଥିରୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଡିପ୍ କଲର ଗୁଡାକ ସବୁ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ନେଚୁରାଲ ନୁହେଁ ସେଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକ ଆମର କେମିକାଲ ମାନେ ରଙ୍ଗ। ଏବଂ ନେଚୁରାଲ ଭାବରେ ଯୋଉ ସୂତା ବି ଆସୁଛି ମାର୍କେଟକୁ, ପତଳା ଶାଢୀ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ମାନେ ଗୋଟେ ଶାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାର ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 1,500-2,000 ଟଙ୍କା ପଡିଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କପଡା ଟା ସେମାନେ ବୁଣି ନଥାନ୍ତି। ସେଣୁ ହ୍ୱାଇଟ ର ଗୋଟେ କପଡା, ଯୋଉଟା କି ଅଦର
नॉन ट्राइब्स माने बुणी थांती से धड़ा कपड़ा को आनिकी सेमाने तापर कौन करती ना हस्त काम करती सेठी जेमिति रुमाल बुणा हुए बा जो वूल रे बुणा जाए तो सही हिसाब रे से माने सेटा करूचंती तो सेई दृष्टि को विचार को नेले सेटा हुए तेणु मोटामोटी भाबरे सेगुड़ाक मास मास लगी जाए वर्ष वर्ष लगी जाए मजूरी भी सेटा देई हुएनी एवं सेटा परिवार प्राय समस्ते तैयारी करती से कौलिक विचारटा को समस्ते ग्रहण करथांती एमती सब रही केमती मोटा कोटा हुए लुगा कोटा पतला हुए से केमती सूता गुड़ाक काले लंग लास्टिंग करिया पई कि से सूर्यमुखी तेल देकी ताको भिजेकी रखती खरारे सुखाती सब रही सब माने सब तेल रही जमती जड़ा तेल भी रही से लुगा गुड़ाक बहुत मोटा है लंग लास्टिंग सेटा सब ट्रेडिशनल वे रे होउतला आजिकल तो सब मेसीन बुणा आसिलानी सेतर परिवर्तन आसिलानी कुहतु देवाशीष बाबू जयश्री षडंगी कहूँ मैडम नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ संबलपुर देखाई बहुत आज्ञा वर्ष पर आपन स्वर शुणिकी बहुत भल लगिला मु बहुत लेट रे जॉइन कली आर्ली जॉइन करी पारथंती जहाँ धन्यवाद भल लगिला आपन रिसर्च से बहुत भल लगिला ए बालेश्वर तो रहउचंदी ना हाँ हाँ समय नष्ट करे धन्यवाद सर प्रणाम सर मु एबे आउरी फेरी नहीं मते आउरी सर 50 प्रणाम सर फेरिबाकू तो मु फेरिया पई कि चाहूची आपण मान जदी अनुरोध करिवे जदी अनुमति सर देबे सर प्रणाम सर सर मु कोन सर देवगढ़ रू कहतले सर दैतेरी प्रसाद द्विवेदी ए जो स्वामी विवेकानंद संस्थार आजीवन सदस्य सेक्रेटरी दायित्व भी अच्छी आज बहुत भल लागला सर आपनकर ए सब विषय रे हेलो आज्ञा आज्ञा कोंतु बहुत सुंदर लागला सर आपण एते आयस साध्य कार्य करूचंदी माने माने विश्वास करी होनी माने एते केते केमती सर कोन करूचंदी किंतु सर हमकु सर टिके आपण ए जो जिंस गुडा करूचंदी एक्चुअली आपनकर हमकु टिके सर गाइड करंदेनी मोर बहुत इच्छा होची मो भी देवगढ़ रे रहिची देवगढ़ रे हमर काहा ऊपर करी हंता गोटे किछि काम करी हंता आपण टिके तार कोन सूत्र टिके सर गाइड करंदेनी सर हाँ आपण माने कोन नुआ विषय गोटे नियंतु खोजंतु ता भितरु बाहरिबो बाट पाइबे मु बाट बतई देबी सर मु तो आपन नंबर सर प्लीज सर कोंतु सर टिके 7978 903345 हाँ सर टिके गोटे मिनिट सर 7978 903345 7 सर 7978 हाँ सर 90 90 3345 3345 सर 7978903345 सर आज्ञा हाँ सर एटा सर मु रखिली आपन सहित टिके जोगाजोग करबी सर आमर एक्चुअली बहुत इच्छा होची ए सब विषय रे आपन केमति करि पारुचंदी हमहु टिके माने ता भीतर पसिया पई सर बाट मिलले हम टिके करंदु व्यवसायटा सबटु बड़ कथा आ बहुत आज्ञा आज्ञा परिश्रम सब जिनस रे सेटा आगु को बढ़िया पई गडे आग्रह थिले ईश्वर बाट देखैबे ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭବ କରୁଛି ସାର୍